किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। तीजे कांड का पहला भाग नाम अमृत अते दूजा भाग शब्द अमृत। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असां सतगुरां दे इस फरमान नूं चंगी तरह विचार लिया होया है कि सारा दिसदा जां अणदिसदा संसार पसारा नाशवंत है। संसार का कोई भी पदार्थ सदीवी सच नहीं। इस जगत पसारे विच कोई चीज़ भी अजिही नहीं है जिस दे वजूद ते काल समय का हर एक पल अपना असर ना पा रहा होवे। पदार्थां दीयां शक्लां निरंतर बदल रहीआं हन। इसलिए दिसदे अथवा अणदिसदे संसार विच कोई भी अजिहा पदार्थ नहीं है जो निरंतर वधदा जां घटदा ਅਤੇ ਅੰਤ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਵਰ ਸਰਾਪ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। केवल आत्मक जीवन ही एक अजिही दात है जिस नूं गुरमत ने अमर होण योग मन्निया है अते ये तत्थ भी गुरमत ने ही समझाया है कि आत्मक जीवन नूं अमर कर सकण वाली केवल मात्र शक्ति उस सिरजणहार दा नाम अमृत ही है। आत्मक जीवन नूं अमर कर देण वाला वो अमृत कित्थों प्राप्त होवे? काल रहत अकाल पुरख विधाता जी दे नाम अमृत दा टिकाणा अथवा उसका घर किहड़ा है? आओ पहला मरण कबूल के हंकारी जीवन जीउण दियां सारियां आसां छड्ड के सरबत दे चरनां दी धूड़ बन के पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। पन्ना 1102। आपा भाव गवा के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच हाज़र होईए अते नाम अमृत दे घर घाट का पता टिकाणा पता करन लई जोदड़ियां करिए। पौड़ी। तिसे सिरे वो प्राणियों जिस दे नाव पल्लै ऐथे रहो सहेलिया आगे नाल चलै घर बंदो सच धर्म का गढ़ थम अहलै ओट लह नारायणे दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर तिस दरगाह मल्लै। पन्ना 320। अर्थ उस सतगुरु जी नूं हे बंदिओ सेवो जिस दे पल्ले प्रभु का नाम है, भाव जिस तो नाम अमृत मिल सकता है। जिस तरह इत्थे सुखी रहोगे तो परलोक विच ये नाम तुहाडे नाल जाएगा। ये नाम रूप पक्का थंम गढ़ के सदा कायम रहने वाले धर्म का मंदिर सतसंग बनाओ। अकाल पुरख की टेक रखो जो दीन ते दुनिया नूं आसरा देण वाला है। हे नानक जिस मनुख ने प्रभु के पैर फड़े हैं वो प्रभु की दरगाह मल्ली रखता है। अहिल थम्मा ते बनिया वो घर सतगुरु की सत संगत है जिथे इको एक नाम अमृत वरताया जाता है। नोट। गुरद्वारे दीवान विच बैठी संगत जे सतगुरु विच लीन नहीं है भाव शब्द गुरु के विचार विच सुरत जोड़ के सत नाल संगत नहीं कर रही सगों केवल कान रस जुबान रस हौमे रस आदि फोकट रस ही मान रही है तो उसनूं सत संगत नहीं किया जाता। सतगुरु की हजूर विच बैठी हुई भी अजिही संगत झूठ संगत है। किसी पदार्थ नूं अमृत मनना अज्ञानता है, ब्राह्मणवाद है। आओ अहिल थम्मा वाले उस घर के दर्शन करिए जिथे सदीवी जिंदगी दे के सुखी कर देने वाला नाम अमृत वंडिया जा रहा है। उथे अमृत वंडिए सुखिया हर करने जम के पंथ न पाइए फिर ना ही मरने जिसनू आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचरें साध जन अम्यो चलें चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने। पन्ना 320। अर्थ सब जीवां नूं सुखी करन वाला हरि नाम अमृत उस सत संगत विच वंडीदा है। जो मनुख वो अमृत प्राप्त करते हैं वो जम दे राह ते नहीं जाते
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੇ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੈ, ਲਗ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸਥਿਰ ਹੋਏ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਾਏ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਏ ਜੀਓ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮੂਆ ਜੀਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਜੀਓ। ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੇ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੈ, ਲਗ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸਥਿਰ ਹੋਏ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 447। ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਗਤ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਇਉਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ, ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨ ਮੂਆ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੌਂਪੇ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨ ਲਿਆ। ਪੰਨਾ 612। ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਗਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਨਾ 808। ਅਰਥ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਮੂਲ ਨਾ ਨਿਖੁਟਈ, ਖਾਵੋ ਪੁੰਚੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਸਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਆਰਾਧ ਦੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਰ। ਪੰਨਾ 1363। ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਰਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਰੀਰ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਪਏ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਹਿ ਬਸਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਭਇਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ। ਪੰਨਾ 383। ਅਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਇਹ ਜਗਤ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਧੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸ ਪਾਸ, ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਖਸਮ ਆਪ, ਖਿਨਮੈ ਕਰੇ ਰਾਸ, ਤਿਆਗੋ ਸਗਲ ਉਹ ਪਾਵ, ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਗੋ, ਪਉ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਭਜ, ਸੁਖੀ ਹੀ ਸੁਖ ਲਓ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਜਪੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਬਿਘਨ ਨਾ ਲੱਗੈ ਗੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿਆਲ ਤਿਸ ਮਨ ਉਠਿਆ, ਪਾਈਨ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠਿਆ। ਪੰਨਾ 521। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨੋ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਲਈਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਪੰਨਾ 760। ਜਿਨ ਕੋ ਭਈ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਪੰਨਾ 762। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ ਰਹਾ। ਪੰਨਾ 823। ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੰਨਾ 644। ਅਰਥ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੁਲਾਵੈ ਤੋਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਪਰ ਹਰ ਮੈਲ ਜਲਾਏ ਕਲੰਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਜਨ ਚੱਜ ਅਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਪੰਨਾ 932। ਅਰਥ, ਹੇ ਪਾਂਡੇ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਹੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗ ਤੇ ਵੇਦ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਖਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਣ। ਪੰਨਾ 962। ਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਜਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੇ ਜਨ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 393। ਅਰਥ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮਨੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਾਮ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛੈ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਹਰਸ ਪੀ ਸੰਤੋਖ ਹੋਆ, ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਸੱਚੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪਸਰਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੇ ਜਨ ਛਪੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਪਾਏ। ਪੰਨਾ 850। ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨੋ ਜਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰੇਹ ਮਿਟਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੀਂ ਹੀ ਪਾਸੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।